So welcome all of you. In last lecture we have completed a theoretical part of chapter solution. Today we are going to discuss some numericals, or we will solve some numericals. Okay, so first numerical we are going to solve is calculate mole fraction of water in the mixture of 12 gram water, 108 gram acetic acid and 92 gram ethyl alcohol. So we have the mixture of three liquids: water, acetic acid and ethyl alcohol, and we have to calculate mole fraction of water in that given mixture of these three liquids. So what is given? Molecular weight of water is given, molecular weight of acetic acid is given, and molecular weight of ethyl alcohol is given. So to calculate the mole fraction of water, we have the formula: number of moles of water divided by total number of moles. Total number of moles means number of moles of water plus number of moles of acetic acid plus number of moles of ethyl alcohol. So to calculate the mole fraction, we need number of moles of all three constituent of the mixture, that is we require number of moles of water, number of moles of acetic acid, number of moles of ethyl alcohol. So number of moles are calculated by using formula weight divided by molecular weight. So molecular weight of three constituents is given here and weight are also given. So let us first calculate the number of moles and then we will calculate the mole fractions. Now first upon, number of moles of water. Number of moles of water is equal to, number of moles of water is equal to what? Weight of water, weight of water divided by molecular weight of water. So weight of water is 12 gram. Weight of water is 12 gram. So 12 divided by molecular weight of water is 18. So it will become equal to 0.66 mole. Okay, 0.66 mole. So are the moles of water. Okay, so moles of water. Then let us calculate number of moles of acetic acid. Acetic acid. Weight of acetic acid. Weight of acetic acid divided by molecular weight of acetic acid. Molecular weight of acetic acid. So weight of acetic acid is 108 gram. So 108. Molecular weight of acetic acid is 60. 60 is equal to, number of moles will becomes 1.8 mole. So 1.8 is the moles of acetic acid. Now let us calculate number of moles of ethyl alcohol. Number of moles of ethyl alcohol divided by weight of ethyl alcohol divided by molecular weight of ethyl alcohol. So weight of ethyl alcohol is 92 gram, 92 divided by molecular weight of ethyl alcohol is 46. So it will become equal to 2 mole. 2 mole. So number of moles of ethyl alcohols
in this mixture are 2 mole. So we have number of moles of water, number of moles of acetic acid, number of moles of ethyl alcohol. Now calculate the mole fraction of water. So mole fraction of water is equal to number of moles of water. So we have formula, number of moles of water divided by total number of moles, means number of moles of water divided by number of moles of water is 2, number of moles of acetic acid plus number of moles of ethyl alcohol, or it is also called as ethanol. So number of moles of water 0.666 moles. Total number of moles means number of moles of water 0.66, number of moles of acetic acid 1.8, number of moles of ethanol 2. So this is equal to 0.666 divided by 4.666. So it will becomes equal to number of moles of water is equal to 0.1491, sorry, number of moles ne mole fraction of water. So these are the mole fractions of water. So अशा पद्धतीने तुम्ही असा प्रॉब्लेम विचारला, असा प्रॉब्लेम व्यवस्थित रीड करायचा, काय दिलेलं आणि काय कॅल्क्युलेट करायला लावलेलं आहे ते व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचं, आणि हे जे काही फॉर्म्युले असतील, मोल फ्रॅक्शन असेल, नंबर ऑफ मोल्स असेल, मोलॅरिटी असेल, मोलॅलिटी असेल, ओके, त्यानंतर व्हॉल्यूमशी रिलेशन, डेन्सिटी व्हॉल्यूमचं रिलेशन काय आहे तो फॉर्म्युला लक्षात असला पाहिजे. असे छोटे छोटे फॉर्म्युले जर तुमच्या व्यवस्थित लक्षात असतील तर प्रॉब्लेम सॉल्व करणं काही खूप अवघड नाही आहे. त्यानंतर राउल्स लॉचं इक्वेशन तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, टोटल प्रेशर कसं कॅल्क्युलेट करतात ते माहिती असलं पाहिजे. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस सॉल्व सेकंड प्रॉब्लेम. Second problem is percent composition of solution is percent composition of solution is 45% A and 55% B. Calculate mole fraction of both the component of solution, both the component of solution. Again we have to calculate mole fraction of both components A and B. So first of all, what is given? Percent composition is given.
means if your total solution means percent composition means out of 100 तुम्हाला ते कॉम्पोजिशन दिलेलं असतं. ओके, ते व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचं. तर याच्यात गिवन काय दिलेलं बघा, गिवन दिलेलं आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ ए इज 18, मॉलिक्युलर वेट ऑफ बी इज 60. ओके, मॉलिक्युलर वेट दिलेले. पर्सेंट कॉम्पोजिशन जेव्हा दिलेलं असणार आहे तेव्हा आउट ऑफ 100 तुम्हाला ते कन्सिडर करावं लागणार आहे. म्हणजे 100 ग्रॅम जो टोटल सोल्युशन असेल तर त्याच्यात 45 ग्रॅम हा ए असणार आहे आणि 55 ग्रॅम हा बी असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला इनडायरेक्टली काय दिलेलं आहे, वेट दिलेले आहेत, ए आणि बीचे वेट दिलेले आहेत. ओके सर, मग बघा गिवन कसं लिहिणार तुम्ही. ओके, गिवन वेट ऑफ ए काय येईल, मग वेट ऑफ ए 45 ग्रॅम, डायरेक्टली 45 ग्रॅम कन्सिडर करणार. वेट ऑफ बी विल बी 55 ग्रॅम, weight of B will be 55 gram, and molecular weight of A and molecular weight of B is already given. So to calculate mole fraction, as you know, we have to calculate number of moles of both A and B. Okay, जे दोन्ही कॉम्पोनंट्स आपल्या मोल फ्रॅक्शनचे कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स आपल्याला पाहिजेत त्यांचे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, that is small m a. Okay, number of moles, weight of A divided by molecular weight of A. So number of weight of A is 45, weight of A is 45, molecular weight of A is 18, so it will becomes equal to 2.5 mole, 2.5 mole. So number of moles of A 2.5 mole. Similarly, we can calculate number of moles of B. Number of moles of B is equal to weight of B divided by molecular weight of B. So weight of B is 55, molecular weight of B is 60. So this is denoted as number of moles of B. So number of moles of B is equal to 55 by 60. Answer येईल तुमचं 0.9166 mole. Okay. So this is number of mole of B. Let us calculate mole fraction of A and mole fraction of B. So mole fraction of A is denoted by capital NA. So number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. So number of moles of A 2.5. So number of moles of A 2.5 plus number of moles of B 0.9166. So mole fraction of A is equal to, it will be equal to 0.7317 mole. Similarly, we can calculate mole fraction of B. So mole fraction of B NB is equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. So number of moles of B 0.9166. So number of moles of A 2.5, number of moles of B 0.916. So mole fraction of A is equal to 0.2623. Mole fraction of B is equal to 0.2623. Okay, so
दिस इज इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट इफ पर्सेंट कॉम्पोजिशन जर दिलं असेल ते आउट ऑफ 100 कन्सिडर करून ते डायरेक्टली ग्रॅममध्ये तुम्ही लिहू शकतात. आणि तुम्हाला ग्रॅम्स मिळाले, मॉलिक्युलर वेट दिलं होतं, नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे आणि नंबर ऑफ मोल्स मिळाले की मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येणार आहे. ओके, नाव लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Problem number 3. 5.25 gram sodium chloride dissolved in 1000 gram of water if density of resulting solution is resulting solution is 0.997 gram per centimeter cube. Calculate molarity and mole fraction of solute. Mole fraction of solute. So what is given? Sodium chloride is dissolved in 100 gram of water, means weight of solute and weight of solvent is given. म्हणजे 5.25 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड हे 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं आणि त्याचं सोल्युशन प्रिपेअर केलेलं आहे. आणि त्या सोल्युशनचं तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायला लावलं आहे त्यांनी? मोलॅरिटी आणि मोल फ्रॅक्शन सोल्यूटचे कॅल्क्युलेट करायला लावलेले आहेत. ओके, म्हणजेच NaClचे मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेले आहेत. त्यानंतर डेन्सिटी पण दिलेली आहे तुम्हाला सोल्युशनची. ओके, मग बघा आता सुरुवातीला काय करणार, गिवन लिहून टाकणार. काय दिलेलं आहे गिवन? वेट ऑफ सोल्यूट means NaCl, that is 5.25 ग्रॅम. त्यानंतर वेट ऑफ सॉल्वंट दिलेलं आहे. वेट ऑफ सॉल्वंट किती आहे? वेट ऑफ सॉल्वंट 1000 ग्रॅम. ओके, त्यानंतर मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट पण दिलेलं आहे तुम्हाला. मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट 58.5. इथं वेट ऑफ सॉल्वंट आहे, तुम्ही मास ऑफ सॉल्वंट, कारण फॉर्म्युल्यांमध्ये आपण मास ऑफ सॉल्वंट वर्ड यूज केलेला आहे, मास ऑफ सॉल्वंट. सो हे पण गिवन आहे तुम्हाला, मॉलिक्युलर वेट पण गिवन दिलेलं आहे. सुरुवातीला काय करणार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कॅल्क्युलेट करून घेणार. ओके, कारण त्याचं वेट पण आणि मॉलिक्युलर वेट दिलेलं आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दॅट इज
NaCl, त्याचं काय येईल मग, वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय molecular weight of solute, molecular weight of solute. So weight of solute is 5.25, molecular weight of solute 58.5. so it will be equal to 0.08974 moles. So number of moles of solute, this is number of moles of solute. Then we need volume of solution. To calculate molarity we need volume of solution. मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला सोल्युशनचं व्हॉल्यूम माहिती असलं पाहिजे. मग सोल्युशनचं व्हॉल्यूम जर तुम्हाला डिटरमाइन करायचं असेल तर तुमच्याजवळ डेन्सिटी पण दिलेली आहे. ओके, डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन, डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन किती आहे, 0.997 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ही डेन्सिटी दिलेली आहे. आता डेन्सिटीसाठी फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो आपल्याला काय पाहिजे, व्हॉल्यूम पाहिजे ना. सो व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू असं लिहू शकतो आपण, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्युशन. ओके, मास ऑफ solution, mass of solution divided by density of solution, density of solution. So volume of solution is equal to, volume of solution is equal to mass of solution, mass of solution. एक मिनिट, मास ऑफ सोल्युशन काय असणार आहे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वंट. मीन्स तुम्ही इथे काय लिहू शकतात, मास ऑफ सोल्युशन मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वंट, सो डिवाइडेड बाय डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन, डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्युशन is equal to weight of solute 5.25, weight of or mass of solvent, तर तुम्ही mass of solvent घेतलं तरी चालेल. ओके, mass of solvent 1000 ग्रॅम. सो 5.25 plus 1000 divided by density 0.997. so volume of solution will be 1.1008.27 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेंटीमीटर क्यूबचं कन्वर्शन तुम्हाला लिटरमध्ये करायचं आहे. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लिटर. सो इट विल बी 1008.27 इंटू 10⁻³ liter. So volume of solution becomes 1.00827 liter. So this is volume of solution. बघा, नंबर ऑफ मोल्स आहेत तुमच्याजवळ सोल्यूटचे. त्यानंतर तुम्ही व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता आपण कॅल्क्युलेट करू मोलॅलिटी, मोलॅरिटी. ओके, सो फर्स्ट इज मोलॅलिटी. मोलॅलिटी, मोलॅलिटीसाठी फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by mass of solvent in gram, mass of solvent in gram into 1000 to 1000.
So molality of solution is equal to number of moles of solute 0.00894, mass of solvent in gram, mass of solvent 1000, into 1000, it get cancelled. So molality is equal to 0.08974 molar. 74 molar. So molarityचा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्व्हंट. सोल्यूटचा नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्व्हंटचा मास इंटू 1000 तुम्हाला मोलॅरिटी मिळालेली आहे. नाव लेट अस सी मोलॅरिटी. Molarity is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So number of moles of solute 0.08974, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लिटर, वॉल्यूम किती आहे लिटर मध्ये हे वॉल्यूम. सो 1.00827. सो मोलॅरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.089 मोलर. Right? Okay. So first of all, if I calculate number of moles of solute, then density of solution, density चा जो फॉर्म्युला होता त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपण डेन्सिटी कॅल्क्युलेट केली. ठीक आहे. व्हॉल्यूमसाठी रिअरेंज केलं. व्हॉल्यूमसाठी रिअरेंज केलं तर काय डेन्सिटी इकडे जाणार आहे. मग आपण फॉर्म्युला सोल्युशनसाठी लिहिला. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्युशन डिवाइडेड बाय डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन. सो व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन, मास ऑफ सोल्युशन म्हणजेच काय असणार आहे, सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटच्या मासेचं किंवा वेटचं समेशन. ही समेशन केलेली आहे. ओके. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले आपल्याला सोल्युशन मिळालं, सोल्युशनचं व्हॉल्यूम मिळालं. ते का कॅल्क्युलेट केलं, कारण आपण मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करताना सोल्युशनचं व्हॉल्यूम लागणार आहे म्हणून ते आधी कॅल्क्युलेट करून घेतले. ठीक आहे. आणि मोलॅरिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन सबस्टिट्यूट केलं, मोलॅरिटी म्हणून गेली. आणि मोलॅरिटीचा फॉर्म्युल्यानुसार व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलं तुम्हाला मोलॅरिटी म्हणून गेली. आता काय पाहिजे आपल्याला, मोल फ्रॅक्शन. ओके. मोल फ्रॅक्शन्स पाहिजेत. कोणाचे मोल फ्रॅक्शन्स? मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आपण सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट केलेले आहेत, पण सॉल्व्हंटचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट केलेले नाही आहेत. मग सॉल्व्हंटचे नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट करू आधी. Number of moles of water. Number of moles of water is equal to weight of water divided by molecular weight of water. Molecular weight of water. Water म्हणजेच काय, इथे सॉल्व्हंट आहे. सॉल्व्हंटचं वेट किती दिलेलं आहे, 1000. सॉल्व्हंटचं वेट 1000 आणि त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे 18. सो नंबर ऑफ मोल्स किती येतील मग वॉटरचे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर विल बी 55.5 मोल. 55.5 मोल. ओके. सो मोल फ्रॅक्शन ऑफ NaCl, सोल्यूटचे मोल फ्रॅक्शन ना. सो मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट that is NaCl is equal to काय येईल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किती आहेत? दिस वन 0.08974. So total number of moles of solute 0.08974 plus number of moles of solvent हे आता कॅल्क्युलेट केलेले 55.5. So mole fraction of solute will be 0.001614. And you know mole fraction is unitless quantity कारण number of moles चा तो रेशो आहे. सो दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स. अशा पद्धतीने तुम्हाला सोल्यूट सॉल्वंटचं वेट नोन असेल ओके, त्याच्यावरून नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करू शकता. डेन्सिटी दिली असेल त्याच्यावरून सोल्युशनचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि त्यानंतर मोलॅरिटी आणि मोल फ्रॅक्शन्स अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, नाव लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. The vapor pressure of pure liquid A and B are 1.5 into 10 raised to 4 Newton meter square and 3 into 10 raised to 4 Newton meter square respectively. Okay, respectively at 298 Kelvin. Calculate mole fraction of A and B. A and B in vapor phase when equimolar solution of liquid A equimolar solution of liquid is made. सो हा प्रॉब्लेम थोडासा वेगळा आहे. राउल्स लॉच्या बेसिसवरती हा प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. बघा काय दिलेलं, वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर लिक्विड ए अँड बी. ओके, सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए अँड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. म्हणजे प्युअर वेपर प्रेशर प्युअर फॉर्ममध्ये जेव्हा असेल तेव्हा त्यांचे वेपर प्रेशर दिलेले आहेत. त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायला लावले, कॅल्क्युलेट मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए अँड बी. मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए अँड बी. ठीक आहे, मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करायचे आहेत आपल्याला. पण इथे एक अडचण काय, मोल फ्रॅक्शन कोणते कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, मोल फ्रॅक्शन इन वेपर फेज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मोल फ्रॅक्शन इन वेपर फेज. मोल फ्रॅक्शन इन वेपर फेजसाठी आपल्याला एक वेगळा फॉर्म्युला दिलेला आहे. ओके, तो फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल. मोल फ्रॅक्शन इन वेपर फेजसाठी फॉर्म्युला आहे पार्शियल प्रेशर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कन्स्टिट्युएंट डिवायडेड बाय टोटल प्रेशर. बघा, मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करायचे. मोल
mole fraction in vapor phase किंवा असं आपण म्हणू in vapor phase mole fraction is equal to partial pressure divided by total pressure. जो काही कोणता कन्स्टिट्यूएंट असेल त्याचं पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर आपण कशाने डिनोट करतो? आता सपोज partial PA is partial pressure of A and PB is partial pressure of A and total pressure is PA plus PB is equal to P, that is total pressure. ओके, मग आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? कोणत्या तरी एका कन्स्टिट्यूएंटचं पार्शियल प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट करू. सो फर्स्ट वी कॅन कॅल्क्युलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, त्यानंतर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पण कॅल्क्युलेट करू आपण आणि त्याच्यावरून टोटल प्रेशर मिळेल. आणि हे दोन्ही कॅल्क्युलेट केले त्यानंतर टोटल प्रेशर कॅल्क्युलेट केलं त्याच्यावरून आपल्याला काय करता येईल? एका कोणते तरी कन्स्टिट्यूएंट ए किंवा बीचं मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करता येईल. बरोबर. मग सगळ्यात आधी गिवन काय दिले ते बघून घ्या. गिवन वेपर प्रेशर इन प्युअर फॉर्म. वेपर प्रेशर इन प्युअर आपण लिहितो PA नॉड. एचं प्युअर फॉर्ममध्ये वेपर प्रेशर दिलेलं आहे 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. PB नॉड दिलेला आहे 3 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके, सो इथे हिंट काय दिलेली आहे आपल्याला? हिंट दिलेली आहे इक्विमोलर सोल्युशन ऑफ लिक्विड इज मेड. म्हणजे दोन्ही हे जे लिक्विड्स असणार आहेत त्यांचे इक्विमोलर सोल्युशन असणार आहेत. फॉर इक्विमोलर सोल्युशन, मग इक्विमोलर सोल्युशन जर असेल, फॉर इक्विमोलर सोल्युशन मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी. एचे आणि बीचे मोल फ्रॅक्शन काय असणार आहेत? सेम असणार आहेत. म्हणजे ज्याचा अर्थ काय? आणि आपल्याला माहिती आहे Na प्लस NB इज इक्वल टू 1. Na प्लस NB इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1 असणार आहे. सो सोल्युशन जेव्हा असणार आहे, इक्विमोलर सोल्युशन जेव्हा प्रिपेअर केलेलं असेल त्यावेळेस एचे मोल फ्रॅक्शन काय असणार आहेत? 0.5 आणि बीचे मोल फ्रॅक्शन काय असणार आहेत? 0.5. 0.5 प्लस 0.5 1. कन्फ्युजन करू नका. हे जे आपण मोल फ्रॅक्शन लिहिलेले आहेत हे कशातले आहेत? सोल्युशनमधले आहेत. आपल्याला कोणते कॅल्क्युलेट करायला लावले आहेत? त्यांनी वेपर फेजमधले कॅल्क्युलेट करायला लावले. ठीक आहे, हे सोल्युशनमधले मोल फ्रॅक्शन आपल्याला मिळून गेले आहेत. कारण हिंट दिली होती सोल्युशन काय इक्विमोलर आहे. इक्विमोलर सोल्युशनसाठी दोन्ही कन्स्टिट्यूएंटचे मोल फ्रॅक्शन सेम असणार आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे Na प्लस NB इज इक्वल टू 1. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? एचे मोल फ्रॅक्शन आणि बीचे मोल फ्रॅक्शन दोन्ही सेम आहेत म्हणजे 0.5. आता आपण काय करू? आपल्याजवळ बघा प्युअर फॉर्ममधलं वेपर प्रेशर दिलेलं आहे आणि मोल फ्रॅक्शन्स पण आहेत. अँड वी नो दॅट, मग आपल्याकडे इक्वेशन आहे. वी नो दॅट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट इंटू मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट कॉम्पोनंट. ओके, सो PA इज इक्वल टू PA नॉट काय 1.5 × 10⁴ इंटू मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए किती आहेत? 0.5. सो दिस विल बी इक्वल टू, याचा आन्सर तुम्हाला मिळणार आहे 7.5 ओके इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वेअर. नॉट पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर ओनली. सो PA ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. तसंच आपण असं लिहू शकतो PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू NB मोल फ्रॅक्शन ऑफ B. सो PB इज इक्वल टू PB नॉट 3 × 10⁴ इंटू मोल फ्रॅक्शन ऑफ B 0.5. सो इट विल बी इक्वल टू 1.5 × 10⁴
Newton meter square. Okay, so this is partial pressure of B. मग आपल्याकडे एचं पार्शियल प्रेशर, बीचं पार्शियल प्रेशर मिळालेलं आहे. आपण हे फॉर्म्युले यूज केलेले आहेत. ओके, राऊल्ट्स लॉ यूज केलेला आहे त्याच्यासाठी. राऊल्ट्स लॉचे इक्वेशन यूज केलेत आणि ही जी इक्विमोलर सोल्युशनची जी हिंट दिली होती त्याच्यावरून आपण सोल्युशन फेजमध्ये ए आणि बीचे मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट केले. सो टोटल प्रेशर ओके, सो पी ए काय आहे, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए and PB का है partial pressure of B. Okay, so total pressure is equal to, total pressure P is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, partial pressure of A plus partial pressure of B. So P is equal to partial pressure of A का है 7.5 into 10 raised to 4 plus 1.5 into 10 raised to 4. So total pressure P is equal to येईल तुमचं 2.25 into 1 minute. So this is 10 raised to 3, not 10 raised to 4. 10 raised to 3. So you can write it 0.75 10 raised to 4 plus 1.5 into 10 raised to 4. So we can write 0.75 plus 1.5 into 10 raised to 4. हे ब्रॅकेटमध्ये लिहिले 10 raised to 4 कॉमन काढून घेतला. सो P इज इक्वल टू, याचा आन्सर येईल आता 2.25 into 10 raised to 4. So this is total pressure. Okay, now we have formula for mole fraction in vapor phase. So in vapor phase, mole fraction of A is equal to partial pressure of A divided by total pressure. So mole fraction of A in vapor phase, mole fraction of A is equal to partial pressure of A. So partial pressure of A divided by total pressure. So partial pressure of A is this one. And total pressure is 2.25 10 raised to 4. So it will be 0.333. So mole fraction of A in vapor phase. Vapor phase मध्ये mole fraction किती आहे? 0.333. So we know that NB is equal to 1 minus NA. या फॉर्म्युल्यावरून आपण असं लिहू शकतो NB is equal to 1 minus NA. So 1 minus 0.333 is equal to 0.6667. So this is mole fraction of B. Okay. So in this way we have calculated the mole fraction of both the component A and B in vapor phase. Okay. अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करायचा आहे. काही फॉर्म्युले ते व्यवस्थित लक्षात ठेवून प्रॉब्लेम सॉल्व करता येईल. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. What is molarity of solution? What is molarity of solution? Solution
prepared by dissolving 75.6 gram of pure KOH in 550 ml of solution. कॅल्क्युलेट करायला लावले तुम्हाला सोल्युशनची मोलॅरिटी. तुम्हाला काय दिलेलं आहे, सोल्यूटचं वेट दिलेलं आहे आणि सॉल्व्हंटचं वेट दिलेलं आहे. ठीक आहे, पण वेटवरून आता तुम्हाला मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. ओके, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. मग आधी काय करणार, सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करणार. सो सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला KOHचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करावं लागतं. सोल्यूट काय आहे तुमचं, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आहे. सो मोलर मास ऑफ मॉलिक्युलर weight of KOH is equal to weight of potassium, atomic weight of potassium, atomic weight of oxygen plus atomic weight of hydrogen. Okay, so atomic weight of potassium हे ते तुम्हाला गिवन असेल 39.1, हायड्रोजनचं असणार आहे 16, हायड्रोजनचं असेल 1. सो मॉलिक्युलर वेट ऑफ KOH इज इक्वल टू 56.1. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, number of moles of KOH is equal to weight of KOH divided by molecular weight of KOH. So weight of KOH किती दिलेलं आहे 75.6. So 75.6 molecular weight दिलेलं आहे तुम्हाला 56.1. So number of moles of KOH येणार आहे तुमचे 1.347 मोल. ओके, हे नंबर ऑफ मोल्स आहेत. आता काय करायचं आहे, मोलॅरिटी व्हॉल्यूम काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, व्हॉल्यूम इन लिटर. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन किती दिलेलं आहे 550 ml. सो 550 इंटू 10⁻³ मिली मीन्स मिलीलीटर है ना, ml मीन्स मिलीलीटर, मिली मीन्स 10⁻³ लीटर. सो 0.550 liter. Okay, so this is volume of solution. Now molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So number of moles 1.347, volume of solution 0.550. So therefore molarity of solution is equal to 2.449 molar. 2.449 molar. अशा पद्धतीने तुम्हाला सोल्यूटचं वेट दिलेलं आहे, सॉल्व्हंटचं सोल्युशनचं व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. मग सुरुवातीला काय करणार, KOH आहे, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आहे, त्याचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं, ॲटॉमिक वेटची समेशन. ॲटम्स आहेत तिथं पोटॅशियम, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. त्यानंतर KOHचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे, वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. त्याच्यावरून त्यानंतर व्हॉल्यूम जे ml मध्ये दिलं होतं ते लिटरमध्ये कन्वर्ट करा. ठीक आहे, त्यानंतर मोलॅरिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करा. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव कंप्लीटेड theoretical and numerical part of chapter solution. Okay,
सो काही प्रॉब्लेम्स आहेत एक्सरसाइजला दिलेले ते सॉल्व करा. काही अडचण आली तर टेलिग्रामला तुम्ही विचारा किंवा गुगल क्लासरूमवरती तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम्स शेअर करू शकता. ओके, सो थँक्यू.